तो मैं बेनती करांगा डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी नूं कि वो भी चंद शब्द साडे नाल साझे करन। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी। प्यारे साहित्य प्रेमियों, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। कुछ दिन पहला मनजिंदर गोली जी मेरे को आए तो इन्होंने मैंने इंट्रोडक्शन दी कि मैं पंजाब पुलिस चो रिटायर हाँ तो मैं एक गीतां की किताब लिखी है। मैं इन्होंने कहा कि ये तो कोई मैच नहीं करता गा पुलिस और गीत। कहते जी बस मैं यही करता। तो जो मैं किताब देखी मैनू ये इन्नी वधिया लगी कि मैं सब कुछ छड्ड के यही पढ़ी जाना। 3 दिन हो गए। जदों भी मरीज एक मरीज जाता है तो दूसरा मरीज आता है वो विचाले जोड़े 2 मिनट होंगे है वो मेरी कोशिश होंगी है मैं ये एक अद्धा गीत पढ़ लवां। इन्नी वधिया किताब लिखी है जी। और मैनू ये पता है कि एक गीत लिखन च ही कई बार एक हफ्ता लग जाता है और भाई साहब ने तो 100 गीत लिखते। इट्स सो ग्रेट। और गीत भी इन्ने वधिया और इन्ने एप्ट। और जिहदा देखो किताब का इन्होंने शीर्षक रखा पंजाब दे वारसों। तुहानूं पता कि अजकल जिन्ने भी अपने वारस है सारे जहाज फड़ के कोई कनेडा जा रहा कोई आस्ट्रेलिया जा रहा। तो इन्होंने कहा कि पंजाब दे वारसों अपनी जमीर संभालो, तुसी इत्थे ही काम करो, तुहानूं इत्थे ही जिहड़ा ना नहीं तो इत्थे पंजाब तुसी देखोगे कि जिहड़ी अपनी जनरेशन है उहदे च आपां नूं संभालण लई कोई नहीं रहना गा। एक बड़ी त्रासदी है, शायद तुसी लोग देख रहे होंगे कि बड़े घरां दे विच सिर्फ बजुर्ग रह गए। जदों तां दोनों हैगे ठीक है, जदों उन्हां चों एक रब नूं प्यारा हो जाता है तो दूजे की लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ईवन तुसी ये देखो भी बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो जाता है कि कित्थे जाके भरीए जी। तो इस करके बहुत ही वधिया और अज दे सही इन्होंने लिखा है कि पंजाब दे वारसों अपना जमीर संभालो। और दूजा इन्होंने करोना दे लिखा है कि करोना करके घरे बैठो, आपदा मास्क पाओ, ठीक है, करोना तो जिन्ना बचाव होके कर सको। हुण असी एक छोटी जी रस्म है जो कि असीं डॉक्टर साहब नूं सन्मानित करना चाहुंदे हां। सो मेरी मनजिंदर गोली जी, इकबाल घारू जी ते प्रधानगी मंडल नूं बेनती है कि असीं उस सन्मान की एक रस्म करनी है। डॉक्टर साहब जो बोल गए ने ये साडे शहर फरीदकोट के मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर श्री राम हॉस्पिटल जो कि नज़दीक बिना गेट बच्ची चौक मनजिंदर गोली जी तरफों उन्होंने सन्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी बहुत वधिया। लो जी हुण असीं प्रधानगी मंडल दे विच शोभत जो साडे मेहमान आए हुए ने इन्हां की बेनती है कि वो भी इस समागम के बारे मनजिंदर गोली की लिखतां के बारे उन्होंने संगीत कला के बारे संखेप जिहे शब्दों के चालना पाउण ताकि असीं वक्त सिर अपना जो यह प्रोग्राम है उसनूं निबेड़ सकीए। तो मैं सब तो पहला प्रोफैसर साधु सिंह जी होरां नूं जो कि साडे इलाके के सबका MP ने, बड़े अच्छे राइटर ने, बड़े अच्छे शायर ने, उन्होंने बेनती है कि वह भी संखेप जिहे शब्दों के नाल ही अपनी एक अद्धी रचना साडे सन्मुखन। आओ जी प्रोफैसर साधु सिंह जी। अज दे इस पुस्तक रिलीज समारोह दे विच पहुंचे हुए समूह ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ, ਆਲੋਚਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ मनजिंदर सिंह गोली ते मेरे पुराने मित्र चरणजीत सिंह गिल होरां ने दिता सी, मैं उन्ना ही कीता है, वध नहीं।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਲਜਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਂਗ ਫੜਕੜੀ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਾਟ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੇਖਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਵਾਇਦ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਤਥਾ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਧਲਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮੱਲਮਈ ਦੁਆਦਾਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਰਬੀਆਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਊ ਮਨਹੂਸ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੱਲ ਸਿੱਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ
ਉਲਝੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਯੋਧਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਧਾਗਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਦਰਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਰਦ ਗੰਮੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੇਖਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਵਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨੇ ਉਲਝਾਈਆਂ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ
ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਦਵੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਲੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੇਖਕ ਅਥਵਾ ਸਿਰਜਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਵਿਧਾ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਹਾਰ ਕਿਸ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਹਲੀ ਕਿਰਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਵੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਲਮ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੋਹਲੀ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਤਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੇ ਟਿਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੰਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਲੇਖਣੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਓ ਜ਼ੇਤੁੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਈਏ ਇਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।